सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो प्राइम एशिया टीवी ते मैं तुहाडे नाल फियासा कौर। बुलेटिन दा आगाज़ करांगे अहम खबर तो। गुजरात दे अहमदाबाद दे विच होए प्लेन क्रैश दे नाल पूरे देश दे विच सोग दी लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाली थां ते पहुंचे ते इत्थे करीब 10 मिनट तक रुके। पीएम मोदी ने प्लेन क्रैश वाली थां दा जायजा लिया। इस तो बाद पीएम मोदी ने हस्पताल दे विच जाके जख्मियां दा हाल भी जाणिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट ते उतरन तो बाद पीएम मोदी सीधा मेगानीन नगर हादसे वाली थां ते पहुंचे। उन्होंने जायजा लिया कि घटना तो बाद उत्थे दे हालात किस तरह दे सन ते जिस बिल्डिंगां दे विच प्लेन क्रैश होया, पीएम मोदी ने उन्हां दा भी जायजा लिया। ते इस तो बाद पीएम मोदी अहमदाबाद सिविल हस्पताल दे विच पहुंचे। उन्होंने हस्पताल दे विच पहुंच के जख्मियां दी भी खबर लई है ते पीएम मोदी दे नाल इस दौरान गुजरात दे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। ते जिक्र हो गया कि वीरवार नूं हादसाग्रस्त होए एयर इंडिया ड्रीम लाइनर दे विच 241 व्यक्ति सवार सन। सर्वाइवर विश्वास कुमार नूं भी पीएम मोदी मिले ने ते इस भयानक हादसे दे विच सिर्फ एक व्यक्ति ही बच सकिया। एक ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार 11A सीट ते सवार सी। इस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद दे हवाई अड्डे ते अधिकारियों दे नाल समीक्षा मीटिंग भी कीती है। हुण मृतकां दी पछाण डीएनए मैच करके कीती जा रही है। मृतक लोकां दे परिवारां दे डीएनए सैंपल लए जा रहे ने ते उधर एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर जारी कीता है। प्लेन हादसे दे लई हेल्पलाइन नंबर 1800569144 जारी किया किया जा सकता है। ये पूरा दुनिया के जो बड़े बड़े कंपनियां जहाज के हैं वो बैठकर इस पर तय करेंगे। अभी हम उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। सरकार के द्वारा जितना भी राहत, क्योंकि सरकार के मताहत जो विमान कंपनी की क्वालिटी है पूरी दुनिया का वो नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो राहत कार्य करना चाहिए सरकार ने बखूबी किया है और हम प्रशंसा करते हैं उन लोगों का जिन लोगों ने राहत कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा दी और एक आदमी बच भी गया, वो राकेश विश्वास या राजेश विश्वास। ये भी डिस्टेनी का, भगवान का बहुत बड़ा देन है कि कोई विमान 1 लाख लीटर तेल में विस्फोट किया हो और उससे जो है एक आदमी बच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले बहुत दुख होता है एंड माय हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ ऑल द पैसेंजर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स देयर। ट्रैजिक लॉस, एब्सोल्युटली ट्रैजिक। अभी हम लोग बात करते हैं कि कॉजेस क्या हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन थे। टेक ऑफ करते करते ही थोड़ी देर बाद वो नीचे चला गया। आगे बढ़ने से पहले आई मस्ट शेयर दैट all aircraft which are engaged in these commercial operations are capable of sustaining flight even if one engine fails. अगर हम लोग सोच रहे हैं कि इसका एक इंजन फेल हो गया फिर भी नीचे चला गया, ये ज्यादातर नामुमकिन है। It should have been able to continue the flight. अगर ये नहीं हो पाया है, इसका कारण अभी तो exact I'll not be able to tell. We have to wait till the FDR, Flight Data Recorder, is retrieved, जहां से सारे इंजन के पैरामीटर्स, क्या हो रहा था एयरक्राफ्ट में, वो सारा डेटा मिलेगा। However, based on whatever is available, जो हम लोगों को दिख रहा है, उससे एक चीज क्लियर हो रहा है कि दोनों इंजन का पावर किसी कारण से, क्या कारण है हम लोगों को नहीं पता, किसी कारण से खत्म हुआ या कम हुआ, जिसके कारण वो जहाज को सस्टेन नहीं कर पाया और जहाज नीचे आ गया। इसके आगे इस स्टेज पर हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। फैक्ट बाहर आना चाहिए कैसे हो रहा है ऐसा। काफी लोग निर्दोष इसमें सवार हो गए। आपके कौन थे यहाँ? मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर मदर थे, काफी लोग हैं और भी सारे लोग आए हमारे साथ। अच्छा, तो अब चाहते हैं कि सही तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसी बेदरकारी नहीं होनी चाहिए कभी भी किसी भी फ्लाइट में। क्या है पता नहीं मेरे को। परेश पटेल। अभी क्या मतलब आप डीएनए के लिए कुछ करने? नहीं, हो गया डीएनए का सब कल हो गया। पहली बार रोज हजारों जो हेलीकॉप्टर वो टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, लाखों लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन जो मतलब विमान इतने लंबा जा रहा था तो उस विमान का टेक ऑफ के बाद कुछ मिनटों में ही उसका विमान में गिर जाना, उसको विमान क्रैश होना, एक बहुत बड़ी दर्द भरी घटना है।
उसमें जो 242 लोग उसमें थे, उसमें एक आदमी बचा है, और 241 जो लोग है उसमें क्रू के भी लोग हैं, और उसमें हमारे अनेक लोग जो है, विजय रूपानी जी जो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के वहां के अध्यक्ष भी रहे हैं, और कई सालों तक नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो वो भी मतलब अपनी पत्नियां और बेटी उनकी लंदन में थी, तो उनके लिए मतलब वहां वो जा रहे थे, तो वो भी उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं सभी मृतकों को आदरांजलि अर्पित करता हूं, और इसकी जांच कराने के आदेश जो हमारे राम मोहन नायडू जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, इन्होंने मतलब ये अनाउंसमेंट की है कि भाई इसकी पूरी जांच हो जाएगी। मुझे लगता है कि इतना लंबा जाने वाला जो एयरक्राफ्ट होता है उसका चेकअप ठीक ढंग से होना चाहिए था। कैप्टन जो है, कैप्टन ने भी मतलब वहां ध्यान देने की आवश्यकता थी। अचानक टेक ऑफ हुआ और अचानक वो मतलब 1-2 मिनटों में गिर जाता है, तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। एयर इंडिया ने इसके तरफ प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है, और जरूर अभी जो इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है, तो उसमें हादसा होने का क्या कारण है, क्या उसमें बिगाड़ था, क्या जो मतलब जो कैप्टन होते उन्होंने बिगाड़ देखा नहीं क्या। हमने बहुत बार एयरक्राफ्ट से ट्रैवल किया है, तो बहुत बार अगर कोई एयरक्राफ्ट ठीक नहीं रहता है तो 1-2 घंटा भी मतलब वो रिपेयर करने के बाद ही वो टेक ऑफ होता है। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਲੇਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅੰਜਲੀ ਰੂਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੋਏ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਜੂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਿੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਹਨੀ ਦਾ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਜੂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡੋਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਤੇ ਅੰਜੂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਕ ਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ 1:40 ਤੇ हादसाग्रस्त हो गया। सारे परिवार में अचानक ऐसा हो गया, किसी ने सोचा ही नहीं था। सारे परिवार पे जीवित पत्तियों का मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, धन धन कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से, और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। कब आपकी बात हुई और कब? कल जी फ्लाइट थी उनकी, मेरा साला है बड़ा, वो छोटा, वो चढ़ा के आया था वहाँ पे प्लेन में, एयरमाल छोड़ने गया था। तो हमें पता था अभी प्लेन उड़ा, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसका टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस किसी भी तरह। लेकिन शाम को पता चला जी कुछ नहीं बचा, सारे के सारे पैसेंजर जो भी थे वो खत्म हो गए। सिर्फ मेरे ससुर जो हैं, फादर इन लॉ मेरे, वो ब्रेन हेमरेज 4 साल से बिस्तर पे हैं, उनको कल बता नहीं पा रहे थे। मेरी मदर इन लॉ हार्ट की पेशेंट है, उनको बताना बड़ा नामुमकिन सा था। अब आपके सामने थोड़ी देर पहले ये सब गांव वालों ने मिलके, सब लोगों ने मिलके उनको इकट्ठे होके तब उनको अपने उसमें लिया, विश्वास में लेकर उनको बताया, लेकिन आपने देखा ये माहौल क्या हो गया। बहन थी, उसका दुखद निधन से सारे गांव में सदमे का माहौल है। पूरा गांव उसके असामयिक मृत्यु से बहुत ही दुखी है। परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार, माता पिता दोनों बीमार हैं, उनको अब तक बताया भी नहीं था उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन आज क्योंकि ये बताना ही पड़ता, आज उसको बताया। बहुत ही पूरे गांव में गम का माहौल है और सारा गांव परमात्मा से तो यही प्रार्थना कर रहा है कि इस परिवार को यह बड़ा दुख सहने की हिम्मत दे। मैं 11 बजे से मैं 12 बजे कॉल करी, वीडियो कॉल मैं उठा ही नहीं पाई दीदी की कुछ, और फिर मेरी सारी बहनों को भी फोन करा, भाभी से बात हुई, परसों भी फोन करा था, अभी मिलके भी गए थे, सब खत्म हो गया। वो बड़ा भाई था हमारा। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਝਗੜੇ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 99 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਨਾ ਪਈਏ। ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ
SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ 46 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 371 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਟਲ 46 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 7 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 7 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ, 7 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 325 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 371 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 20 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 골ਡਨ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 골ਡਨ ਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਬੋ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੀਚਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 450 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੀਜਾ ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਪੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ANTF ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਆਜ਼ਾ ਗੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।